ассалому алейкум бинандагони азиз, ин лаҳза барномаи иттилоъоти ахбор манзури шумо мегардад. Дар студио бо шумо Шоҳида Абдуропова. ҳамасола садаи 28 май рӯзи таъсисёбии қушунҳои сарҳадии ҷумҳурии Тоҷикистон таҷлил карда мешавад. Ба ин муносибат раиси вилояти Согд Раҷаббой Аҳмадзода ба қисми низомии қушунҳои сарҳадии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Согд ташриф оварда хизматчиёну сарбозони қушунҳои сарҳадии Қумитаи амнияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилоятро бо ин сана табрик намуд. ҳамчунин раиси вилоят дар ҷараёни сафари кори худ аз фаъолияти корхонаҳои саноатии шаҳри Хуҷанд дида намуда ба роҳбарони корхонаҳои саноатии истеҳсолӣ супориш дод ки барои кормандон шароитҳоро фароҳам оварда ҳаҷми маҳсулоти истеҳсолиро зиёд намоянд. соли 26 аст ки дар кишвар санаи 28 май рӯзи таъсисёбии қушунҳои сарҳадии ҷумҳурии Тоҷикистон таҷлил карда мешавад. субҳи имрӯз барои табрики сарбозону хизматчиёни қисми низомии қушунҳои сарҳадии ҷумҳурии Тоҷикистон Раҷаббой Аҳмадзода омада аз номи ҳукумати кишвар табрик намуда иброз дошт. хизмат ба ватан модар қарзи ҳар ҷавонмард зандони мо аз мактаби ҷасурию мардонагӣ гузашта ҳамчун шахси ватандӯсту меҳампараст ба хонадон бармегарданд. раиси вилоят ҳамчунин қайд намуд ки пешвои муаззами миллат муҳтарами Умалия Раҳмон аз марзбонон умедҳои зиёд дорад ва таваҷҷӯҳи хоса зоҳир менамояд. зеро маҳз шумо метавонед ҳар порча хоки ватанро муҳофизат намоед. барои фароҳам овардани шароитҳо дар қисмҳои низомию қушунҳои сарҳадӣ имрӯзҳо бо ғамхорию меҳрубонии сарвари давлат ҳама шароитҳо фароҳам оварда шудааст. پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی محترم امامعلی رحمان تاکید نمودند قشون‌های سرحدی از جمله ساختارهای اساسی قوه‌های مسلح دولتی صاحب استقلال بودند در برابر محافظت سرحد دولتی تمامیت ارضی ملت صاحب اختیاری دولت و امنیت ساکنان کشور را سربلندانه تامین می‌نمایند. یعنی سرحدبانان ما قرض فرزنده خود را در نزد وطن مادر خلق تاجیک و دولت صاحب اختیار تاجیکان با احساس گرم وطن دوستی و جسورانه و دلیرانه و جا آورده ایستادند. تاریخ خلق شرفمند و سربلند و ننگ و ناموس تاجیک پر از مثال و نمونه های جسارت و متانت و شجاعت و دلیری فرزندان وطن دوستی می باشند که برای حمایت مرزهای سرزمین مقدس اجدادی حتی جان خود را دریغ نداشته هر یک وجب خاک آن را چون نعمت بی‌بها حفظ و احتیاط کردند. дар рӯзи 26 солагии таъсисёбии қушунҳои сарҳадии ҷумҳурии Тоҷикистон раиси вилоят ба як қатор хизматчиёну сарбозон тӯҳфаҳои мақомоти иҷроии ҳокимияти давлати Согдро супорид. табрик муборак бошад. раиси вилояти Согд ба сарҳадбонон тӯҳфаҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва мақомоти иҷроии ҳокимияти давлати вилоятро аз қабили ниқобу маводҳои антисептикӣ, айнак, курҷома, дастпӯшаку таҷҳизоти нафаси сунъӣ ва маҳсулотҳои хӯрока, орду, шакару биринҷ, равған ва дигар маводҳои ғизоӣ пешгирикунандаи бемории COVID-19ро супорид. дар ин рӯзи таърихии сарбозону хизматчиёни қушунҳои сарҳадӣ аз ҷониби Кумитаи амнияти давлати ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Согд дастурхони идона ороста шуд. раиси вилоят ба мутаассисиён супориш дод ки ҳамарӯза барои сарбозону хизматчиён аз боғи ваҳдати миллӣ меваву сабзавотҳои тару тоза дастрас карда шавад. ҳамчунин раиси вилоят дар ин рӯз бо фаъолияту истеҳсолот ва шароитҳои кории корхонаҳои саноатии маркази вилоят ошно шуда супориш дод ки имрӯз дар бештари кишварҳо талабот ба маҳсулотҳои истеҳсолшудаи ҷумҳурии Тоҷикистон меафзояд. ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди корхонаи коркарди мева ва маҳсулоти Хуҷанд Агра ки бештар ба хушк кардану содироти сабзавоту меваҳои ватанӣ машғул мебошад, маҳсулоташон дар кишварҳои Аврупо, Россия, Қазоқистон ва Украина талаботи зиёд дорад. айни замон бо дастуру супоришҳои пешвои муаззами миллат аз вилояти Хатмон пиёз ворид намуданд ва корхонаашон ки 100 нафарро бо ҷои кори доимӣ таъмин намудааст аз пайи хушк кардану содирот мебошанд. бояд қайд намуд ки пиёзҳои хушккардаи корхонаи Агра Хуҷандро дар баробари дигар кишварҳо бештар Аврупо барои омода намудани хӯрокҳои зудпаси ширкатҳои Галина Бланка, Маги, Даширак, фастфудҳо ва тарабхонаҳои минтақаи Аврупо фармоиш ва харидорӣ мекунанд. раиси вилояти Согд қайд намуд ки дар баробари маҳсулотҳои кишоварзӣ ҳамчунин хушккорӣ
часпонидан و صادرات میوه‌های وطنی را بیشتر نمایند. رهبر کارخانه مذکور اشانجان ارگاشف قید نمود که با فرا رسیدن موسم نو علاقه استعمال کنندگان وطنی و خارجی میوه‌های از جهت اکولوژی تازه را به مثل سیب و نوک لیمو و دیگر میوه‌ها فرمایش دادند. میوه و سبزیجات‌های خوش کرده شرکت مذکور در بندینه‌های مخصوصی جوابگوی طلبات زمان بست و بند شدند که از جهت اکولوژی استانداردی و سانیتاری جوابگو میباشد. رئیس ولایت سوخت همچنین از فعالیت و امکانیت‌های جمعیت دارای مسئولیتش محدود صنعت دیدن نموده و دیرکتور کارخانه مذکور سپارش داد که برای کارمندان پیش از همه شرایط خوب کاری با رعایت جهت سانیتاری و اپیدمیولوژی برای پیشگیری بیماری کرونا ویروس فراهم آورند. باید گفت که کارخانه مذکور بعد دوختن کارجامه و نقاب برای مسائل تندرستی و صادرات به خارج عین زمان از پای اجرای فرمایش یکی از شرکت‌های استحصالی و دوزندگی شهری مسکو فدراسیون روسیه میباشد. زنانی با جای کار تامین شده بیشتر از 100 نمود محصولات دوخته بعد تامین بازاری داخلی به خارج نیز صادرات میکنند. بانوان دوزنده کارخانه مذکور به دوختن کن دارند وابسته با درخواست مزاج و فرمایشگر درخواست قبول نمایند. عین زمان کارخانه دارای یک سیخ دوزندگی می باشد. رئیس ولایت سپارش داد که باز یک سیخ دیگر را تشکیل نمایند و زنان و دختران خانه‌نشین مرکزی ولایت را با جای کار تامین نمایند. رئیس ولایت همچنین به دیرکتور کارخانه مذکور سپارش داد که در زمین‌های حدودی کارخانه درختان آرایشی و میوه دهنده گل‌های گوناگون و سبزیجات و میوه‌جات شنانند. من زیاده از 20 سال در این کارخانه صنعت کار میکنم. ما در اینجا لباسای زنانه مردانه میدوزیم. شاگردانی زیاد تربیت کردیم. شرایطهای کارخانه برای زنان ما به حد نقص. در وقتش چای گرمامون هست، سیخامون تازه و آزاده. مزد مهنتامون از حساب کار کردی خودمان چقدر کار کنیم همون قدر میگیریم. در کارخانه ما حالا 35 نفر زنها به کار مشغول میباشند. اینها کاری دائمی که تامین هستند. حاضر ما فرمایش‌های سر و لباسی زنانه و مردانه دوخته استادیم. پیش از این ما بیشتر 1000 دانه کارجامه و نقاب‌های مخصوصی دوخته استاده به کارخانه‌ها تقسیم کردیم. برای کارگران همه شرایط هست و خوراک گرم تامین کرده استادیم. کارخانه تاجیکستانی و ویتنامی ویتاسیل که به قبول و کارکرد پیلا مشغول می باشد عین زمان از پیلا پروران شهر و ناحیه‌های ولایت پیلا را قبول نموده از پای کارکرد می باشند. رئیس ولایت به رهبریت جمعیت دارای مسئولیتش محدود ویتاسیل سپارش داد که حجم کارکرد را بیشتر نمایند زیرا مقدار محصولات کارکرد شده کارخانه مذکور برای کارخانه‌های داخلی و صادراتی بسنده نیست. رئیس ولایت به رئیس شهر خوجند و ماموریت کارگاه ویتاسیل گفت که برای زیاد نمودن حجم محصولات همه امکانیت‌ها را استفاده برند. نشان دهنده های امروزه را به بیشتر از 200 تن رسانند. عین زمان در این کارگاه 100 نفر با جای کار تامین گشتند و قسمی از کارگرانشان در سیخ دیگر از پیله رشته استحصال میکنند. ماموریت وابسته با نرخ بازار جهانی به فروش میبرند. رئیس ولایت قید نمود که تمامی قاعده های گیگینی شخصی با استفاده آنتی سپتیک رعایت شده برای کارمندان نقلیات مخصوص برای رفت و آمد به کارخانه تشکیل نمایند. جمعیت دارای مسئولیتش محدود نساجی خوجند باشد به استحصال متاع خوشصفت وطنی پختگین و دوختن سر و لباس فرمایشی مشغول می باشد. 140 نفر کارگران در 2 بست و 2 سیخ همروزه مشغول کار می باشند. وابسته به سپارش رئیس ولایت سوخت و نماینده وزارت صنعت و تکنولوژی نو در ولایت سوخت در ماه مارس اپریل سال روان 150,000 دانه نقاب و 10,000 دانه کارجامه دوختند. حالا باشد با درخواست حکومت کشور بلاروس سر و لباس مکتبی دوخته استادند که فرمایش را به 68,000 دلار آمریکایی قبول نمودند. رئیس ولایت صفت کاری کارمندان را نظارت کرده به رهبریت کارخانه مذکور سپارش داد که سیخ دیگری دوزندگی را با 200 ماشین دوزندگی با استفاده دهند و در موسم نو خواننده‌های مسائل تعلیمی کشور را با سر و لباس با صفت وطنی تامین نمایند. با مبلغ گذاری و دستور سپارش‌های پیشوای معظم ملت در میکروناحیه 12 شهر خوجند خط آبرسانی از چشمه دهمای ناحیه جبار رسول و میکروناحیه نوبنیاد ساخته شده است که مبلغ عمومی مصرفی لایحه مذکور 15.7 میلیون سومانی را تشکیل می‌دهد. باید قید نمود که نسازهای آبکشی استحصالی فدراسیون روسیه 6 عدد، 2 عدد با اقتدار 1250 و 4 عدد با اقتدار 630 کوب آب در یک ثانیه خریداری شده است. رئیس ولایت سپارش داد که کارهای به انجام مانده را هر چه زودتر به انجام رسانند تا ساکنان محل‌های ذکر گردیده با آبی با صفت آشامیدنی تامین گردند. همچنین 2 عدد ترانسفورماتور با اقتدار 1000 کیلووات خریداری شده است. رئیس ولایت با متصدیان و رئیس شهر خوجند سپارش داد که کارهای آبادانی و کبودیزارکنی را نیز در این محله آغاز نمایند.
در محله سنزام شهر خوجند باشد صاحبکار وطنی جعفر عبدالستارов بینوی چهارشنبه برای مرکزهای خدمترسانی آشخانه و طربخانه و تالار ورزشی برای جوانان ساخته است که تا سنه 20 ایون به استفاده داده می شود. در پس بینوی مذکور بینوی استقامتی 9 آشانه ساخته شده است که قسمی از حجره ها را ساکنان خریداری نمودند. رئیس ولایت به صاحبکار وطنی سپارش داد که در نزد بینوی مذکور میدانچه های کودکانه، میدان ورزشی و توقفگاه ساخته به استفاده داده شود. رئیس ولایت بعد آگاهی پیدا نمودن از فعالیت کارخانه‌های صنعتی شهر خوجند به مرکز نظارت دولتی و سانیتاری و اپیدمیولوژی ولایت سفر نمود. راهبر مرکز مذکور و سردار مرکز مبارزه با ویروس نارسایی مسئولیت آدم گفتند که با سپارش حکومت جمهوری تاجیکستان و وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی کشور تشخیصگران به تکمیل کورس‌های مخصوص در پایتخت تحصیل نموده برگشتند که صبح امروز کار در مرکز نظارت دولتی و سانیتاری اپیدمیولوژی آغاز نمودند و تا ساعت 12 علاقه 24 تست گذراندند و بعد 6 ساعت نتیجه معین می شود. با گفته دیرکتور مرکز مذکور امکان دارند در یک روز 100 عدد تست گذرانند. بعد بازگشت گروه دوم تحلیلگران از دوره تحصیلی و آموزشی برای معاین کردن کرونا ویروس در خون مراجعت کننده می توانند در یک روز 200 تست گذرانند. رئیس ولایت سوخت همچنین امروز به عیادت نورسان و جوانان امکانات محدود داشته مرکز ولایت رفته قبل از همه از نام حکومت جمهوری تاجیکستان برایشان سلامتی را تمنا نمود و تحفه سربر دولت و مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوخت را سپارید. رئیس ولایت برای رئیس شهر خوجند و نمایندگان ریاست تندرستی ولایت سپارش داد که این نفران بار دیگر از تشخیص گذرانده شوند وابسته به تشخیص طبابت علاوه‌ای را قبول نمایند. با مقصد شناسایی با روند کارهای آبادانی و سازندگی جریان کارهای صحرایی، پیشگیری از پیدایش و پهنشوی همه گونه بیماری‌های سرایتی و دستگیری طبقه نیازمند جامعه، رئیس ولایت سوخت رجب‌بای احمدزاده به ناحیه ظفرآباد سفر کاری انجام داد. در ناحیه در پرتو دستور سپارش‌های اساسگذاری صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان همروزه کارهای آبادانی و سازندگی وسعت تازه گرفته. ساکنان با زحمت‌های خود عزم دارند در آبادانی یک کنج دیار سهمگذار باشند. سنه 27 می سال روان رئیس ولایت رجب‌بای احمدزاده به ناحیه ظفرآباد سفری کاری انجام داد. نخست رئیس ولایت در اساس سیاست اجتماعی و خلق پرورانه اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان نورسی معیوب دلیر خالقов را عیادت نمود. ضمن ملاقات و حالپرسی راهبر ولایت ذکر داشت که دستگیری معیوبان، یتیمان و برجاماندگان و عائله‌های نیازمند در محور سیاست کنونی حکومت کشور قرار داشته در محل‌ها با این مقصد تدبیرهای مشخص روی دست گرفته می شود. دلیر خالقوی نورس 13 سال داشته معیوب گروه یکم می باشد و نوابسته به این خود را دائم در ردیف همسالانش قرار داده و به دانش اندوزی میل و رغبتی به اندازه دارد، زیرا در آینده به خلق و ملت خدمت نمودن آرزوی دیرینه او می باشد. در این روز از نام پیشوای ملت و رئیس ولایت به این عائله کمک‌های مادی عبارت از مواد آذوقه‌واری و مبلغ‌های پولی دسترس کرده شد. پرزیدنتم رحمت همه دستگیری کراستیان مهان یاردم دادستیان، رئیس ولایت به رحمت میگوییم که مهان غمخوری کراستیان، اما خرسند که همین خیل دایی مهان غمخوری کرده مهان خبر گرفته گشتیان. در جماعت دهات حمید علیوی ناحیه رئیس ولایت رجب‌بای احمدزاده اینچنین باز یک عائله معیوب را حالپرسی نموده کمک‌های مادی رسانید. تاکید گردید که در پرتو هدایت‌های نیک پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در محل‌ها شخصان امکاناتشان محدود و قشر نیازمند جامعه دائما تحت توجه و غمخواری قرار گرفته و به آنها دست کمک رسانیده می شود. باید ذکر داشت که رئیس ولایت ضمن سفرهای کاری خود به شهر و نواحی ولایت حتما به چنین عائله‌ها سابقه داران مهنت و محتاجان تشریف آورده و آنها را حالپرسی می نماید که این نمونه عالی تطبیق سیاست اجتماعی دولت و حکومت به حساب می رود. در نوبت خود عیادت شدگان عرض سپاس و منتداری خویش را به پیشوای ملت و راهبریت مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت بیان داشتند. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان منتدارم، مهربانی بسیار تشکر و سودن هزار رحمت. در ادامه سفر کاری به ناحیه ظفرآباد رجب‌بای احمدزاده از استفاده ثمرناک و عاقلانه زمین نزد حولگی در نمونه عائله قوزیبایف شناس گردید. این عائله زحمتکش دارای 10 صد یک زمین بوده، اساساً
کشت و پرورش کارتوشکی بروقتی را به راه مانده است. برای به دست آوردن حاصل دلخواه عائله مذکور اهلانه زحمت کشیده و در فراوانی دستورخوان مردم سهمی باسازی خویش را میگذارند. در این زمین‌ها ماه فوریه کارتوشکی بروقتی کشت کرده شده و امروزها باشد حاصل آن الکی به بازار استعمالی راه یافته است. در زمین‌های خالی گشته از کارتوشکا کشتی تکراری به راه مانده شده، سبزی، لوبیا و شلغم کشت و پرورش کرده می شود. سروری عائله قزیبایف‌ها ذکر داشت که زمین بهترین نعمت برای آدمیت به حساب رفته، در صورت معامله نیک با آن و استفاده ثمرناک و عاقلانه هر یک وجب زمین می توان برابر تامین عائله خود با مواد غذایی اینچنین در فراوانی بازار استعمالی سهم باسازا گذاشت. رئیس ولایت به استفاده با ثمر زمین نزد حولگی عائله قزیبایف‌ها بهای بلند داده آن را نمونه خوب پیاده سازی دستور سپارش‌های پیشوای ملت در محل‌ها عنوان کرد و تحفه خاطره‌ای تقدیم نمود. پرزیدنت ما لایم ساخت سلامت شد، عمرشان دراز شد. ما به همین زمین دادن که ما آدم شدیم. برای همین به هزار بار شکر میگیم. 200 کیلو کارش کردیم. هم دست با تخمشه. همین 300 سنتینی حاصل میگیرم. این حاصل کارچکه کار کنید شده میگیرد. گون در کار آب من آب خدا با شکر کلانا آب سیراب خدا با شکر. یاردم میکند همشان. هم برای کی برای حاصل برای این حاصل کی و برای همه ما یا خدا ما نمیخواد برای همه ما الهی حاصل شود تنجی شود خلقم بال شود. در همین جماعت رئیس ولایت میدان غله‌زاری خواجگی دهخانه حاجی مراد 2018 را مورد نظر قرار داد. خواجگی مذکور دارای 17 گکتار زمین بوده، در آن 16 نفر سهمداران برای رویانیدن حاصل فراوان زحمت میکشند. دهقانان خواجگی در میدان 2 گکتار گندم نوعی کنزر، 13 گکتار پنبه‌دانه و باقی دیگر سبزیجات و پالایزی‌ها را کشت و پرورش نموده و برای به دست آوردن حاصل خوب و بلند برداشتن بازده زمین سعی و تلاش می‌ورزند. شورای اطلاع داده شد در میدان کشت غله همچنین سال روان باغ میوه‌های حاصلده از قبیل آلوباله سیاه، چهارمغز و انگورزار بنیاد کرده شده است. بنا به اندیشه متخصصان ساحه پرورش گندم خواجگی در سطح بلند به راه مانده شده، گرفتن حاصلی بلند تا 60 سنتنری امکان پذیر می باشد. در این روند رئیس ولایت به مسئولین دستور داد که با استفاده از تخمه‌های خوش‌صفت و بلند برداشتن بازدهی زمین باید در تمام خواجگی‌های ناحیه حاصلناکی غله‌دانگی‌ها به مراتب بلند برداشته شده، همزمان در زمین‌های خالی گشته کشتی تکراری گذرانیده شود. سال 2018 تشکیل کرده شدگی 7.5 گکتار زمینش می باشد که در این زمین ها ما 2 گکتار گندم، 13 گکتار پخته و در داخلی گندم 2 گکتار باغی نو تشکیل کردیم. یک سال 2 سال بعد حاصل به می درآید. 0.5 گکتار انگور می باشد، 0.5 گکتار آلوی سیاه، 0.5 گکتار گیلاس، 0.5 گکتار چهارمغزی پسقط یعنی تشکیل کردگی ما همش شده جای 2 گکتار می باشد. دستگیری جناب عالی پیشوای ملت اساسگزار سوری وحدتی ملی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، دستگیری رئیس ولایت رجب احمدزاده که این روزها در کانال های ناحیه آب پر می باشد و ما دهقانان می توانیم از آب بمانگی استفاده برده دهقانی خود را حاصل نوکیش را بلند برداریم. در همین موضع راهبری ولایت با فعالیت زنبور اصل پروری جهانگیر شاهرزاقوف شناس گردید. شورای اطلاع داده شد در این موضع 30 عائله آرو نگاهبین کرده شده و حاصل نوکی آن تا 750 کیلوگرم را تشکیل می دهد. جهانگیر شاهرزاقوف سالهای زیاد همراه عائله‌اش به زنبور پروری مشغول بوده و امروزها بیش از 100 عائله زنبور را نگاه می دارد. نامبرده تاکید داشت که زمین‌های بیکنار ناحیه برای زنبور پروران خیلی مساعد بوده. از آغاز فصل بهار تا تیر ماه می توان زنبور را نگاه داشت. برای این تنها شوق و هوس زیاد لازم است. رئیس ولایت به راهبریت ناحیه جهت افزون نمودن سرشماری عائله زنبور و بدین وسیله اجرای دستور سپارش‌های اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان عاید به زیادگردانیدن استحصال اصل دستور سپارش‌های مشخص داد. حاضرچه 30 عائله اساسی های با 10 تا اکن روسی به اطوات که میگن تو یاش عائله جدا کردگیمون با بغیر از من اینجا با جماعت محله چشمه سارای اونجا با یک 70 عائله اونجا های. من زنبور اصل زکارپاتسکی من اینجا با عائله نو میبرد. من خدا خواهد اصل آوردن سر کرد. من اینجا با 3 دانه های من بالا با 3 دانه های بیاد گل میکنه خدا خواهد میبرد.
дар ҷамоати деҳоти равшан раиси вилоят нашъунамои ниҳоли пахтаро мавриди назар қарор дод. ҷамоати мазкур яке аз калонтарин ба ҳисоб рафта, саҳми он дар кишту парвариш ва истеҳсоли пахта басо назаррас мебошад. хоҷагии деҳқонии корвони хайр аз зумраи хоҷагиҳои пешқадам ба ҳисоб рафта ҳамасола ҳосили баланди пахтаро ба даст меорад. соли равон заҳматкашони хоҷагӣ дар масоҳати наздик 3 гектар пунбадонаи навъи хуҷанд 67ро кишт намудаву имрӯзҳо нашъунамои он дар сатҳи баланд қарор дорад. бояд қайд намуд ки бо дастгириҳои бевоситаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои деҳқонони ноҳия тамоми шароити мусоид аз ҷумла дастрасӣ ба оби полезӣ муҳайё карда шуда ҳамасола ҳосилнокии баланд бардошта мешавад. чунончи бо дастгирии роҳбарияти мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд соли равон тамоми пойгоҳҳои обкашии саривақт ба мавсими нави киштукори баҳорӣ омода карда шуда барои ин 2 миллион сомони маблағ ҷудо ва равона гардидааст. ин буд ки имрӯзҳо то дуртарин ҷамоату деҳа ва заминҳои корами ноҳия ба оби полезӣ дастрасӣ дорад. ҳамагӣ майдоне ки 4 гектар 2 гектар 75 сотиқ пахта коштем ки худо хоҳад зиёда аз 10 тонн пахта мегирем. дар ҳамаи минтақаи мо бо дастгирии пешвои миллат мана бо об таъмин бо озиқа таъмин шудааст. дар навбати худ ҳаракат мекунем ки ҳосилнокиро баланд кунем. бо мехоҳем зиёда аз ин бо ҳосилнокиро баландтар гирем. дар ҷараёни сафари кории раиси вилоят бо фаъолияти маркази саломатии ҷамоати деҳоти равшан шинос гардидаву бо кормандони соҳаи тандурустӣ мулоқот анҷом дод. бояд тазаккур дод ки ҷамоати мазкур яке аз калонтарин дар ноҳия ба ҳисоб рафта, дар он 16 000 нафар аҳолии умр ба сар мебаранд. дар ин рӯз ба марказ аз номи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси вилоят кӯмаки моддӣ иборат аз доруворӣ ва дигар маводи тиббӣ аз қабили доруҳои антивирусӣ, ниқобу дастпӯшак, либосҷома, гипохлориди натри ва ғайра дастрас карда шуд. зимини мулоқот раиси вилоят зикр дошт ки дар партави ҳидоятҳои неки пешвои миллат дар тамоми шаҳру навоҳӣ ба пешгирӣ аз пайдоиш ва паҳншавии ҳар гуна бемориҳои сироятӣ аз ҷумла COVID-19 тамоми тадбирҳо андешида шуда, дар ин раванд кормандони соҳа бо маводҳои тиббӣ, доруворӣ таъмин карда шуда барои дастгириву ҳавасмандии онҳо кӯмакҳои моддии президенти мамлакат ва раиси вилоят аз қабили маводи хӯрока ва иловапулӣ ба маоши вазифавии кормандони соҳа дастрас карда мешавад. дар навбати худ кормандони соҳаи тандурустиро зарур аст ҷиҳати пешгирӣ ва пайдоиши ин гуна бемориҳо аз тамоми имкониятҳо истифода баранд. зимнан ба роҳбари вилоят иттилоъ дода шуд ки маркази саломатии мазкур аз тарафи соҳибкори маҳаллӣ Хурсанмурод Ҷумаев бунёд карда шуда дорои ҳамаи имкониятҳо мебошад. дар марказ барои кору фаъолияти пизишкон, қабули беморон ва ташхису табобати онҳо тамоми шароит фароҳам оварда шуда утоқҳои корӣ бо дастгоҳу таҷҳизоти зарурӣ таъмин мебошад. инчунин дар шафати марказ таваллудхона низ бунёд карда шудааст. дар идомаи сафари кории раиси вилоят дар ҳамин деҳот бо фаъолияти фермаи инноватсионии парвариши чорвои хурди шохдор, бузҳои зоти аврупоӣ ва корхонаи коркарди ширу истеҳсоли панир шинос шуд. бояд тазаккур дод ки соли 2019 асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бевосита бо фаъолияти фермаи мазкур шинос гардидаву ба тартиби кори он баҳои баланд додаанд. фермаи махсуси бузпарварӣ бо таҷҳизоти технологии пешрафтаи инноватсионӣ муҷаҳҳаз гардидааст. ин таҷҳизоти технологии обу ғизодиҳӣ, профилактикаю тарбияи бадани чорво, таҷҳизоти тозакунии иншоот ва таҷҳизоти ширҷӯшӣ мебошанд ки истеҳсоли давлатҳои Шветсарияву Германия аст. тавассути хатти технологии обу ғизодиҳӣ, тақсимоти хошоку консентрат ва об ба таври автоматӣ мувофиқи талаботи зооинженерӣ сурат мегирад. муассисони фермаи инноватсионии бузпарварӣ дар ҳудуди ферма бо таъсиси коргоҳи коркарди шири буз истеҳсоли панирро низ аз шир дар асоси усулу анъанаҳои аврупоӣ ба роҳ мондаанд. давоми як соли охир саршумори чорвои хурд бузи ширдеҳ то 100 сар зиёд карда шуда дар умум ба зиёда аз 200 сар расонида шуд. фермаи мазкур бо 3 хоҷагии деҳқонии шартномаи тарафайн дошта хӯроки чорво асосан аз хоҷагиҳо дастрас карда мешавад. бо мақсади баланд бардоштани ҳосилнокӣ ва истеҳсоли хӯроки чорво муассиси ферма дастгоҳи обпошакӣ боронӣ харидорӣ ва дастрас намудааст ки он худкор буда паҳнояш то 100 метр мерасад ва заминҳои беканорро метавон саривақт ва самаранок бо оби полезӣ таъмин кард. Техникаи нав овардем, ҳамин обчошак ҳаминҷа ҳаст барои эксперимент, барои саманок истифода бурдани об, чунки замини Зафаровод бисёр санглок ҳаст, об бисёр даркор ки як ҳосил гиред. ин ният дорем ки ин болоаш чошида мерад, ҳар 3 рӯз 4 рӯз чошида мерад, ҳосили
برای ما خودمان خوراکواری بوز بیدا زیاد شود. دراو ممکن 5 دراو گیریم، هر یک دراو زیاد باشد. تکنیکی نو برای بیدا مایده کردن، چاشیدن، لنت به پرتافتن گرفتیم. خداوند اینم صفتی کار میبردارد. پارسال 100 بوز جوشی داشته بودیم، حاضر 150 بوز شد. با پشتش 70 بوز حالا نو اومدن دارد. ما شماره زیاد کردنی. پنیر برآورده داشتیم، حاضر در بازار یافت میشد، در مغازین های پیشقدم در دوشنبه و در خوجند. همچنین مسئولین هر وجب زمینی حدودی فرم را ثمرناک استفاده برده و در آن انواع گوناگون محصولات کشاورزی از جمله کارتوشک و پمیدار کشت نموده و بنیاد گرمخانه را به راه ماندند. تاکید گردید که طلبات کارمندان با مواد غذایی اساساً از همین زمینه‌ها برآورده گردانیده می شود. همچنین زنبور پروری به راه مانده شده و امروزها ثمره دلخواه به بار می آورد. در اینجا با اصول تجربوی زنبور عسل پروری در قوطی‌های مخصوص به راه مانده شده است. برتریت این قوطی‌ها در آن است که زنبورها آلوده نمی‌گردد و در داخل آن برای آروها تمام امکانات یعنی با اصول‌های پیشرفته و رعایت طلبات طبیعی فراهم آورده شده است. در ناحیه ظفرآباد تحت ریاست رئیس ولایت رجبای احمدزاده جلسه سیار ستاد ولایتی وابسته به پیشگیری از پیدایش بیماری کووید 19 وسعت کارهای صحرایی و آبادانی و سازندگی برگزار گشت. حفظ سالمی جامعه در محور سیاست کنونی حکومت مملکت خاصتا اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان قرار داده شده. با این مقصد در محلها تدبیرهای مشخص اندیشیده می شوند. در خواجگی دیخانه ظفر ملاقات رئیس ولایت با فعالان ناحیه برگزار گشت. در آن معاون و راهبر دستگاه رئیس ولایت، مدیران شعبه و بخش‌های دخلدار مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت، راهبریت و فعالان ناحیه ظفرآباد شرکت ورزیدند. در کار جلسه اساساً وابسته به پیشگیری و پیدایش بیماری‌های سرایتی از جمله کرونا ویروس، روند کشتکار صحرایی، گرفتن حاصل دلخواه، تامین رشد اقتصادی و اجتماعی ناحیه موردی بررسی قرار گرفت. ضمناً از جانب رئیس ناحیه اطلاع داده شد که با مقصد سریع وقت پیشگیری همگونه بیماری‌های سرایتی ستاد ناحیوی تأسیس داده شده و فعالیت آن در اساس دستور و سپارش‌های پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به راه مانده شده است. تا امروز در ناحیه 120 نفر گرفتاران بیماری التهاب شش و کرونا ویروس بستری گردیده و خوشبختانه عنقریب همه آنها شفا یافتند و این زمان در شعبه سرایتی بیمارخانه 3 نفر بستری می باشند و خلاص. تاکنون و تمام کارمندان ساحه تندرستی ناحیه و طبقه نیازمند جامعه کمک‌های مادی پیشوای ملت و رئیس ولایت عبارت از مواد خوراکی، داروواری و دیگر مواد طبی دسترس کرده شده است. همچنین منتظم از جانب ساختارهای دخلدار کارهای پاککنی، ترغیباتی و تشویقاتی به راه مانده شده است. ضمناً رئیس ولایت ذکر داشت که حفظ سالمی جامعه در اساس دستور و سپارش‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در مد اول قرار داده شده است. در این روند با دستگیری رئیس ولایت از جانب مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت در 2 مرحله نزدیک 10 میلیون سومانی مبلغ جدا کرده شده. به این وسیله تا به این دم نامگوی زیادی مواد داروواری، کارجامه‌های طبی، دستگاه و لوازمات ضروری و غیره به ولایت سوخت وارد کرده شده و به شهر و نواحی دسترس گردیده است. رئیس ولایت به مسئولین جهت پرزور نمودن کارهای پیشگیری، ترغیباتی و تشویقاتی، دستور و سپارش‌های مشخص داده تاکید داشت که خوشبختانه امروزها در نتیجه اندیشیدن چاره‌های ضد اپیدمیکی از طرف دولت و حکومت کاهش یافتن سرایت‌یابی ساکنان با کرونا ویروس مشاهده گردیده و در این روند فعالان و شهروندان را ضرور است به فارغبالی راه نداده و حتما قاعده‌های گیگینی شخصی را رعایت نمایند. در ادامه جلسه سردار کمیته زمینی ولایت وابسته به سیستم کشت ناحیه معلومات داد. ذکر گردید که در ناحیه ظفرآباد 28841 هکتار زمینی کارم موجود می باشد که از این 28764 هکتارش را آبی تشکیل می دهد. کشاورزان ناحیه در میدان 3800 هکتار کشت غله‌دانگی ها را گذرانیدند. موافق نقشه سال جاری باید
در میدانی زیاده از 21000 گکتار کشتی بهاری گذرانیده شود. از جمله کشتی پنبه‌دانه در مساحت 14700 گکتار به نقشه گرفته شده تا امروز اجرایشی آن بیشتر از 14000 گکتار را تشکیل می‌دهد. رئیس ولایت در این روند راهبریت ناحیه، رئیسان جماعت‌ها، خواجگی‌های دهقانی را موظف نمود تا در مهلت‌های کوتاه‌ترین نقشه کشت را تامین سازند. اینچنین بلند برداشتن حاصلناکی به منفعت کار ارزیابی گردید. سال گذشته کشاورزان ناحیه 30000 تن پخته استحصال نموده، امسال عزم دارند این نشانداد را تا به 40000 و زیاده از آن رسانند. برای رسیدن به این هدف خواجگی آب ناحیه و ولایت موظف گردیدند کشاورزان ناحیه را سری وقت با آب پالیزی تامین نمایند، زیرا امروزها تمام پایگاه‌های آبکشی و دیگر انشاءات آبرسانی ناحیه با دستگیری راهبریت مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوخت از تعمیر برآورده شده و فعالیت منظم آنها به راه مانده شده است. کشاورزان ناحیه را ضرور است برای ثمرناک استفاده بردن زمین جهد و تلاش ورزیده و برای کشتی تکراری و بلند برداشتن حاصلناکی فعالیت منظم خود را به راه مانند. در ادامه جلسه همچنین رئیس ولایت و مسئولین جهت اجرای سری وقتی و با صفت انداز، تعمیر راهها، فعالیت منظم کارگاه‌های استحصالی، وسعت کارهای آبادانی به استقبال 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان دستور سپارش‌های مشخص داد.